Myself, Professor D.S. Kamble. Today we see the topic of bank final account in advanced accountancy. Before that, we introduce to specialization of subject in TYB form, advanced accountancy paper first and advanced accountancy paper second. Bank final account. General rules of bookkeeping are applicable also to banking companies in maintaining their accounts. So the special nature of the transactions of banking company, there are some particular items which regular explanation and revised formats for preparation of final accounts have introduced by the Act from the year 1991 to 1992, and the banks were advised to ensure that their final accounts are complied in the revised formats for the accounting year 31st March 1992 and each year. Accounting year for all banking companies is now 1st April to 31st March. जसं कंपन्यांना प्रत्येक आपलं अंतिम वर्ष संपल्यानंतर फायनल अकाउंट्स मेंटेन करणं आवश्यक असतं, तसंच बँकेच्या बाबतीत सुद्धा आहे. बँकांना सुद्धा आपलं फायनल अकाउंट मेंटेन ठेवावं लागतं आणि त्याची डेट जी असते किंवा त्याचं जे फायनान्शियल इयर जे आहे ते 1 एप्रिल ते 31 मार्च अशा पद्धतीनं असतं. आता थोडक्यात जर बघायला झालं तर कंपनीच्या बाबतीत फायनल अकाउंटमध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट हे दोन फॉर्मॅट असतात. इथं सुद्धा तसाच भाग आहे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट. मात्र दोन्हीमध्ये फरक इतका असतो की कंपन्यांच्या मध्ये जे काय आहे त्यामध्ये ट्रेडिशनल ऍक्टिव्हिटी असते. ट्रेडिशनल ऍक्टिव्हिटी म्हणजेच काय तर उत्पादन प्रक्रिया किंवा विक्री प्रक्रिया, वस्तू किंवा सेवा यांची विक्री करणे किंवा वस्तू किंवा सेवा यांचे उत्पादन करणे या माध्यमातून भांडवली संस्था ज्या असतात त्या नफा मिळवत असतात. मग बँकांच्या बाबतीत काय होतं, बँका कुठल्या वस्तूची निर्मिती करतात का? नाही, तर बँका फक्त सेवा पुरवण्याचं काम करत असतात. सेवा म्हणजे कोणती तर ग्राहकांच्या ज्या ठेवी असतात त्या स्वीकारणे आणि गरजू व्यक्तींना कर्ज देणे. accept deposit from the public and provided loan to the needed person. आणि ह्या दोन्ही गोष्टींच्या तत्वावर बँका नफा मिळवत असतात. म्हणजे थोडक्यात काय तर बँकेचं प्रामुख्याने साधन जे असतं ते व्याजावर त्यांचा नफा अवलंबून असतो. म्हणजे काय तर ठेवीवर जे व्याज असतं त्याचा दर हा कमी असतो आणि कर्जावर दिलं जाणारं जे व्याज असतं किंवा आकारलं जाणारं जे व्याज असतं त्याचा दर हा जास्त असतो. आणि म्हणून ह्या कमी जास्त व्याजाच्या दरावरच बँका काय करत असतात, नफा मिळवत असतात. म्हणून बँकांचं हे काय आहे प्रामुख्याने उत्पन्नाचं साधन मानलं जातं. आणि मग ह्या माध्यमातूनच बँका त्यांचे जे रेग्युलर खर्च जे असतात, ऑपरेटिंग खर्च जे असतात ते खर्च भागवण्याचा प्रयत्न करत असतात. आता आपण या फायनल अकाउंट नंतर आपण बँका कोणते कोणते बुक्स मेंटेन ठेवतात हे बघायचं आहे. बुक्स, लेजर्स अँड रजिस्टर मेंटेन्ड बाय फर्स्ट बुक सेक्शन कॅश बुक. The main business of a bank is to accept deposit, cash and lend cash. It is therefore necessary to record carefully and in detail all the cash transaction effected by the bank. For recording different types of cash transaction, two types of cash books are maintained, rough cash book and fair cash book. Generally, two rough cash book are maintained. One is written by the cashier receiving the cash and the other is written by the cashier paying cash. A cash book meant for receipt of cash records in serial number
name of the depositors, the amount received. At the time of the depositing cash, the customer gives pay-in slip duly filled in, returned to the customer, signed and stamped in token of having received in the cash. The detail of cash such as notes, coins, checks are maintained on the reserve to pay slip. In of cash payments, the cashier receives a token from the customer given to him by the staff member receiving check withdrawal slip for withdrawing the cash. The paying cashier records in his rough cash book, just like to serial number, name of type, amount paid, number of token, etc. And second one is fair cash book. All pay slip received by the receiving cashier and checks and withdrawal forms received by paying cashier are passed on to a person writing the fair cash book on the basis of these documents. The transaction in the fair cash book must therefore tally with the sum total of the two rough cash books, and automatic control is provided on recording cash transactions. Cash balance, cash reserve books and day books. Ledger section. Current account ledger. It contains the accounts of customer who open current accounts in the bank. A bank generally does not pay any interest on the current account balance. Saving bank ledger. As the name suggests, their ledger contains saving accounts of the customer, fixed deposits ledgers. This ledger contains the accounts of the customers who deposit their money for a fixed period. Overdue fixed deposits ledgers. If on maturity of the deposits neither it is renewed or transferred to this ledger. Fixed deposits interest ledger. In this ledger, the interest of every fixed assets or deposits is entered against cash depositors' names. Loan ledger. It contains a separate account for each customer to whom a loan is granted. Investment ledger. This ledger contains the account for each type of investment held by the bank. And general ledger. It is the key ledger containing total accounts of each ledger. जसं की आपण मागाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे बँकांचं उत्पन्नाचं साधन म्हणजे थोडक्यात व्याज असं म्हणावं लागेल. एकावर व्याज कमी द्यावं लागतं आणि एकावर व्याज जास्त घ्यावं लागतं. थोडक्यात लोकांच्या ज्या ठेवी असतात त्या लोकांनाच पुरवणे, कर्जाच्या स्वरूपात पुरवणे हे बँकांचं प्रामुख्याने कार्य असतं. मग याच्यासाठी बँकांना काही बुक्स मेंटेन ठेवावे लागतात हिशोब करण्यासाठी किंवा हिशोबासाठी, किंवा अंतिम वर्ष ज्यावेळी संपतं त्यावेळी हा पूर्ण ताळेबंद एकत्रित आणण्यासाठी काही बुक्स मेंटेन ठेवावे लागतात. त्याच्यामधलाच एक भाग म्हणजे कॅश बुक आणि फेअर कॅश बुक. ह्यामध्ये डेली ट्रान्झॅक्शन जे बँकेचे होत असतात, कस्टमर कडून आलेले कलेक्शन असेल किंवा बँकेने जे कर्ज दिले असेल किंवा जे हप्ते वगैरे असतात किंवा इतर खर्च वगैरे असतात ते ह्या कॅश बुक्स मध्ये मेंटेन केले जातात. त्याच्यामध्ये दोन टाइप्स असे आहेत की पहिलं म्हणजे कॅश बुक आणि फेअर कॅश बुक. एकामध्ये कॅश बुक जे असतं ते रफ कॅश बुक त्याला म्हणतात. जे रेग्युलर व्यवहार जे होत असतात दैनंदिन स्वरूपाचे ते रफ कॅश बुक मध्ये मांडले जातात आणि नंतर ते कॅश बुक मध्ये व्यवस्थितपणे उतरवले जातात. आणि त्याच्यानंतर लेजर सेक्शन मध्ये काय असतं तर करंट अकाउंट्स लेजर आहे, सेव्हिंग बँक अकाउंट लेजर आहे, फिक्स्ड डिपॉझिट लेजर आहेत. हे जे लेजर्स आहेत हे ठेवींचे प्रकार आहेत. करंट अकाउंट्स म्हणा किंवा सेव्हिंग बँक्स किंवा फिक्स्ड डिपॉझिट्स. करंट जे अकाउंट्स जे लोकांच्या जे असतात त्याला चालू ठेवी असं म्हणतात. सेव्हिंग डिपॉझिट्स असतात त्याला बचती ठेवी असे म्हणतात आणि फिक्स्ड डिपॉझिट असतात त्याला स्थिर ठेवी असे म्हणतात. करंट सेव्हिंगमध्ये जे करंट ठेवीमध्ये थोडक्यात त्याला चालू ठेवी असे म्हणतात. त्या चालू ठेवीमध्ये ग्राहक पैसे ठेवू शकतात आणि काढू शकतात, त्याला लिमिटेशन नसतं. आणि फिक्स्ड ठेवीमध्ये त्याला मुदत घालून दिलेली असते. मुदत म्हणजे काय, तो पैसे ठेवू शकतो मात्र त्या मुदत संपण्यापूर्वी तो पैसे काढू शकत नाही. आणि सेव्हिंग बँक अकाउंट जे डिपॉझिट्स असतं किंवा ज्याला बचती ठेवी असे म्हणतात त्याला
एक ठराविक कालावधीमध्ये त्याला पैसे तिथं रक्कम ही भरावीच लागते, त्याला बचत ठेवी असं म्हणतात. त्याच्यानंतर मग इन्व्हेस्टमेंट असेल, जनरल लेजर असेल. इन्व्हेस्टमेंट म्हणजेच काय, बँकांनी कुठल्या कुठल्या ठिकाणी गुंतवणूक केलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर जनरल लेजरमध्ये थोडक्यात दैनंदिन स्वरूपाचे जे खर्च असतात ते सर्व जनरल लेजरमध्ये, त्याला आपण असं म्हणतो की सामान्य रोजकिर्द असं त्याला म्हणतात मराठीमध्ये, त्याच्यामध्ये सगळे खर्च हे मांडले जातात. आपण आता बँकेची इंट्रोडक्शन बघितली आणि बँका कोणते कोणते बुक्स मेंटेन ठेवतात त्यांच्या खर्चासाठी असेल किंवा त्यांच्या उत्पन्नासाठी असेल ते पाहिलं. आता थोडक्यात ह्याच्यानंतरचा जो भाग असतो ते आपल्याला परीक्षेच्या माध्यमातून आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये काय विचारलं जातं किंवा ह्याच्या स्वरूपाचे कशा स्वरूपाचे प्रॉब्लेम असतात ते थोडक्यात आपण बघूया. फायनल अकाउंटमध्ये आपण 11वी पासून ते अगदी SY पर्यंत आपण शिकलेलो आहोत. फायनल अकाउंट ते आपण कुठलं शिकलो आपण फायनल अकाउंट, फायनान्शियल अकाउंटिंग असेल, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग असेल, बुक किपिंग इन अकाउंटन्सी असेल, ह्या सर्व सत्रामध्ये आपण कंपन्यांचं अकाउंट थोडक्यात आपण पाहिलेलं आहे. आणि इथंच आपण टीवायसाठी आपण काय पाहतो आहोत बीकॉम फायनलसाठी, तर बँकेचं फायनल अकाउंट. बँकेच्या फायनल अकाउंटमध्ये काही शेड्यूल्स घालून दिलेले आहेत. शेड्यूल्स म्हणजे काय, त्याला क्लॉज असं म्हणतात, अंडर हेडिंग्स असं त्याला म्हणतात. म्हणजे थोडक्यात काय, बँकांची जे काय असेट्स असतील किंवा ज्या लायबिलिटीज असतील किंवा त्यांचे जे उत्पन्न असेल किंवा त्यांचा जो खर्च असेल, हा प्रत्येक शेड्यूल खाली तो मांडणं किंवा लिहिणं हे आवश्यक असतं. मग बॅलन्स शीट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ह्या दोन्हीचे मिळून किती शेड्यूल आहेत, तर ह्या दोन्हीचे मिळून 16 शेड्यूल असतात. त्यापैकी बॅलन्स शीट पहिला आपण पाहूया. बॅलन्स शीटमध्ये 1 ते 5 शेड्यूल जे आहेत ते कुठले आहेत पहा, लायबिलिटीचे. आणि 6 ते 11 शेड्यूल असतात ते ॲसेट्सचे असतात. आणि 12वा शेड्यूल असतो तो टोटल झाल्यानंतर खाली घ्यायचा असतो. मग शेड्यूल नंबर फर्स्ट कुठला आहे, तर शेड्यूल नंबर फर्स्ट इज कॅपिटल, शेअर कॅपिटल. शेड्यूल नंबर सेकंड इज रिझर्व्ह अँड सरप्लस. शेड्यूल नंबर थर्ड इज डिपॉझिट्स. शेड्यूल नंबर 4 इज बॉरोविंग्स. अँड शेड्यूल नंबर 5 इज अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन. Asset side, schedule number 6 cash and balance with RBI, Reserve Bank of India. Schedule number 7 balance with the banks and money at call and short notice. Schedule number 8 investment. Schedule number 9 loans and advance. And schedule number 10 fixed assets. Schedule number 11 other assets. And lastly consider the schedule number 12 contingent liability, bills for collection. This total is not included in asset side or liability side. It is only mentioned below the total of assets. Now we see the schedule of profit and loss account. Schedule number 13 to 16. Schedule number 13 interest earned. Schedule number 14 other income. Schedule number 15 interest expended. Schedule number 16 operating expenses. And last provision and contingency. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या स्टेटमेंटमध्ये एकूण 4 शेड्यूल असतात. त्या शेड्यूलमध्ये 2 बाजू ह्या इन्कमच्या असतात, 2 बाजू ह्या खर्चाच्या असतात. इन्कम कोणकोणतं असतं बँकेचं, तर आपण पाहिलं की इन्कम म्हणजेच काय, तर ठेवीवरचं व्याज आणि कर्जावरचं व्याज. ठेवीवर बँकांना व्याज हे कस्टमरला द्यावं लागतं आणि कर्जावरचं व्याज जे असतं त्या बँकांना मिळतं. मग कर्जावरचं व्याज जे मिळतं त्या कशामध्ये मांडायचं, तर इंटरेस्ट अर्नडमध्ये. आणि ते सोडून व्याज जे असेल, कर्जावर ग्राहकांच्याकडून कर्जावर मिळणार जे व्याज सोडून असेल, इतर माध्यमातून जे व्याज मिळतं ते मांडताना शेड्यूल नंबर 14 मध्ये मांडावं लागतं. शेड्यूल नंबर 15 मध्ये काय असतात, कोणकोणते खर्च असतात, तर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. त्यामध्ये पहिला इंटरेस्ट एक्सपेंडेड म्हणजेच काय, तर ठेवीवर द्यावं लागणारं व्याज, ग्राहकांना पैसे द्यावे लागतात ठेवीवर, ते कुठं मांडायचं, शेड्यूल नंबर 15 मध्ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. आणि मग शेड्यूल नंबर 16 मध्ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर. ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर म्हणजे काय, बँकांना दैनंदिन खर्च असतात, जसं की आपण म्हणतो लाईट बिल असेल, प्रिंटिंग स्टेशनरी असेल किंवा इतर काहीतर लहान सहान खर्च असेल,
ह्या सगळ्या पोस्टेज, टेलिग्राम्स असे बरेच खर्च बँकांना जे असतात ते सगळे मांडताना कुठं मांडले जातात? शेड्यूल नंबर 16. त्याला काय म्हणतो आपण? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर. आणि त्याच्यानंतर मग प्रोव्हिजन अँड कॉन्टिंजन्सी असते. म्हणजे बँकांनी कुठली कुठली प्रोव्हिजन केलेली आहे ते सगळं गृहीत धरून शेवटी आपल्याला ह्या इन्कम मधून ह्या एक्सपेंडिचर वजा केल्याने शेड्यूल नंबर 13, 14 ही जी टोटल आहे ती 15, 16च्या टोटलमध्ये प्रोव्हिजन ऑन कॉन्टिंजन्सी धरून त्या टोटलमधून वजा केल्यानंतर आपल्याला नेट प्रॉफिट किंवा नेट लॉस मिळतो. आणि शेवटी मग हे कुठं ट्रान्सफर केलं जातं? तर अप्रोप्रिएशनला. त्याच्यामध्ये मग ट्रान्सफर टू स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह असेल, ट्रान्सफर टू अदर रिझर्व्ह असेल, गव्हर्नमेंट प्रपोजल डिव्हिडंड असेल आणि शेवटी मग रिमेनिंग अमाऊंट जी मिळते आपल्याला हे सगळं प्रोव्हिजन वजा करून मिळालेल्या प्रॉफिटमधून सगळे खर्च वजा करून आणि ज्या प्रोव्हिजन असतात ह्या वजा करून राहिलेली अमाऊंट ही आपल्याला बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करावी लागते. उर्वरित या शेड्यूल्समध्ये कोणकोणते आयटम येतात ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया. थँक्यू.